closed. What right do they have to touch the school? It is the school definition as per the High Court judgment. So you have taken judgment from the High Court? Yes, sir. We have gone to the court, and in the court they have given an affidavit that they will not touch the school. Okay. They are thinking that the building only is the school, therefore they have not touched it, which is absolutely wrong. So what is your next plan, sir? Because the school includes the school premises, entry point. How do the students come? The students' entry point is So closed. now there is no entry for the students? There is no entry for the school from 5 routes which they were coming earlier. There are total 5 routes here, and all 5 routes are closed for the students. And this side, from the NIMS hospital inside, the students are supposed to come. Suppose a student resides somewhere in Banjara Hills here, Chintalbasti here, Venkatramana Colony here, Anandnagar Colony here, or Panjagutta this side. All students have to move only to the main gate of the NIMS, where the hundreds of patients are there with all sorts of vulnerable diseases. They have to cross that, and all the students have to come. So this school authorities, they informed school students about it? Because now school, I think within 1 week it is going to start. Yes, sir. I don't know, but Badi Bata is the flag program of the government of Telangana, and Badi Bata means without Badi without Bata. Okay. We are conducting the program. So did you contact these authorities of NIMS? Why what it happens? Yeah, they have said that we have nothing to do. It is the government R&B which is supposed to construct all those things and hand over the building to us. Don't talk to us. So what about the court notice? They served the notice to even NIMS hospital to also. The NIMS hospital, to the R&B, they have served to all. Okay. And notice is also given. Lawyer notice is also given recently. Okay. Nothing happened. So what is your next plan, sir? Being alumni of this school. We need to. We are now appealing to the government that this injustice is being done to the poor students. Okay. And once the routes are clear, we all are ready to spend our time in bringing the enrollment to the school. మీకేం నోటీస్ రాలేదా? మాకు నోటీస్ లేదు. మీరు కోర్టులో అప్లై చేసినట్టు తెలిసింది. కోర్టులో అప్లై చేసాం కానీ వానికి మళ్ళీ చెట్టు కొట్టేసింది. మేము లాయర్తో నోటీసులు పంపించినా కూడా వాళ్ళు రెస్పాన్స్ అవ్వలేదు దానికి, ఆ మాటకి. ఓకే. ఈ నిమ్స్ హాస్పిటల్ అథారిటీస్ మీరు తెలిపారా ఇది ఇల్లీగల్, ఈ చెట్టు కొట్టడం తప్పని చెప్పారా? చెప్పాము, ఎమ్మెల్యే ద్వారా కూడా చెప్పించాము. యాక్చువల్ గా మన రూల్స్ ప్రకారం వృక్షో రక్షిత అన్నారు. ఈ చెట్టు కొట్టడం మన గవర్నమెంట్ రూల్లో కూడా పచ్చని చెట్టు కొట్టకూడదని ఒక రూల్ ఉంది. ఆయన అది ఏ బేసిక్ మీద పచ్చని చెట్టు కొట్టారు. ఇక్కడ ఇంతమందికి బాగా ఇంతమంది దీనికి చెట్టు నీడలో ఎంతో మంది ఉన్న పిల్లల్ని విద్యార్థులను ఈ విధంగా నీడ కూడా లేకుండా చేస్తున్నారు అన్నదే మా బాధ. ఓకే. ఇప్పుడు స్కూల్స్ స్టార్ట్ అవబోతున్నాయి కదండి, మళ్ళీ వీళ్ళు స్కూల్స్ వాళ్ళు ఏం ఆల్టర్నేట్ తీసుకున్నారు ఇవి విద్యార్థులకు చదువు కోసం? ఇది ఎక్కడ దారులని మూతపడ్డాయి కదా, ఈ దారుల్ని మూతపడ్డాయి కాబట్టి విద్యార్థి సంఘంలో పూర్వ విద్యా సంఘం అంతా కలిసి దీని గురించి ఫైట్ చేస్తున్నాం. మూతపడిన తెరవాలి అని చెప్పి మళ్లీ స్కూల్ కి పూర్వ వైభవం తీసుకురావాలనే ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం. దానికి ప్రభుత్వం కూడా సహకరించాలని కోరుతున్నాం. అంటే ప్రభుత్వంలో ఎవరికి మీరు దగ్గర అయ్యారు ఈ విషయంలో కంప్లైంట్ చేయడానికి? ఎవరైనా రెస్పాన్స్ అయ్యారా? అంటే లోకల్ ఎమ్మెల్యేస్ తో రెస్పాన్స్ అయ్యాము. ఆ తర్వాత మేము R&B డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో రెస్పాన్స్ అయ్యాము. నీమ్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాము. తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో అందరితోటి మాట్లాడుతున్నాము. అందరికీ నోటీసులు కూడా పంపించాము. సో వాళ్ళు తిరిగి మాకు రెస్పాండ్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు. దాని గురించి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. మీరు కోర్టులో పోయినట్టు మీ దగ్గర సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి కదా, మన కోర్టు గురించి ఏం చేస్తున్నారు? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం తీసుకుంటున్నారు? వీళ్ళంతా కోర్టు ఆదేశాలు ఉల్లంఘించినట్టు కదా? ఉల్లంఘించారని మేము పెట్టాము. వీళ్ళు కోర్టుకి
కోర్టు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. దాన్ని కూడా వీళ్ళు ధిక్కరించి ఈ రోజు ఇలా ఈ పని చేస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ యాజిస్ట్రేషన్ తీసుకురావాలని విద్యార్థులందరం కలిసాము, పూర్వ విద్యార్థులందరం. ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటండి ఆల్టర్నేటివ్, మన పిల్లల చదువులు ఎలా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే దీన్ని మళ్ళీ సాఫ్ట్ గా చేసి వేరే బిల్డింగ్ కట్టేంత వరకు పిల్లలకి కావాల్సిన సౌకర్యాలని కల్పించాలి అన్నదే మా. కానీ పిల్లలకు తెలుసా ఈ విషయం, ఇక్కడ మూతపడ్డాయి? ఇంకా ఎల్లుండి కానీ పిల్లలు స్కూల్ కి రారు, వాళ్ళకి వస్తే గానీ ఇక్కడ పరిస్థితి తెలియదు. వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ స్కూల్ మూతపడింది, గేట్స్ అన్ని మూసారు కదా, వాళ్ళని ఎలా తెస్తారు? అంటే ఈ స్కూల్ ఓపెన్ సమ్మర్ ముందు కూడా మీల్స్ నుంచి వీళ్ళు పెట్టారు కాబట్టి వాళ్ళు అందులోనే వస్తారు. కానీ ఇప్పుడు ఉన్న ఈ పరిస్థితి వాళ్ళకి తెలియకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది కదా పిల్లలకి. చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. పొద్దున పిల్లలు వచ్చి అప్పుడు